I welcome Pastor Deva. Shall we put our hands together to the Lord for all His grace as His servant will come and take over this time. Come, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. And I know already the presence of God is here. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. And He already prepared our heart. ಈಗಾಗಲೇ ಆತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. And I believe the Holy Spirit is going to speak to us. ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. And not only He speaks to us, ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, but He takes us to the most high place. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Let's put our hands to God. ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚೋಣವು. It's a beautiful song that we are going to sing from the depth of our hearts. ನಾವು ಹಾಡುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ಹೊರಬರಲಿ. Jesus, name above all, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word, Yesu Mahonnata nama, Sundara Rakshaka, Mahimeya Kartanu, Emmanuel, Dhanya Vimochaka, Jiva Vakya, Jesus, the name above man, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us. He is with us. He is here. Blessed Redeemer, living Mahonnata nama, Sundara Rakshaka, Mahimeya Karta, Mahimeya Karta, Emmanuel, Nammodaniruva, Dhanya Vimochaka, Dhanya Vimochaka, Jiva Vakya, Jiva Vakya, Yesu Mahonnata nama, Yesu Mahonnata
ಸುಂದರ ರಕ್ಷಕ, ಸುಂದರ ರಕ್ಷಕ, ಮಹಿಮೆಯ ಕರ್ತ ತಾನು, ಮಹಿಮೆಯ ಕರ್ತ ತಾನು, ಇಮ್ಯಾನುವೇಲ್, ನಮ್ಮೊಡನಿರುವ ಧನ್ಯ ವಿಮೋಚಕ, ಜೀವವಾಕ್ಯ, ಜೀವವಾಕ್ಯ. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, draw me near, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ. The victory in the presence of God, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಉಂಟು. The success is in the presence of God, ಸಫಲತೆಯು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. Healings is in the presence of God, ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. Holiness is in the presence of God, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. The vision is in the presence of God, ದರ್ಶನವು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. Today the problem with many believers could not be able to come to the presence of God. ಈ ದಿನ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Tonight I believe I'm not going to preach long, but I'm going to speak to you whatever the Lord has put in my heart. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬೋಧಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. In the presence of God we have victory. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯವಿದೆ. In the presence of God I sanctify myself. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Listen, in the presence of God there is no guilty. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. Until you come to the presence of God you will live in guilt. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿ ಮನೋಭಾವನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತದೆ. In the presence of God your mind cannot work. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. In the presence of God the devil cannot speak to you. ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Listen, the many problem today the people are not come into the presence of God. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಏನೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Listen very carefully. We see the Jerusalem, the temple of Jerusalem. We see 3 different places there. ಒಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. I am not a theological preacher. I don't have the revelation like this man of God about the tabernacle, but the only thing whatever the Lord has spoken to me I can able to tell you that. ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Listen very carefully. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೇಳು. You see the temple of Jerusalem, you see the 3 different places there. ಒಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಮಂದಿರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. The first place only for the Gentiles. ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. Is for the Gentiles. ಅನ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. And the second place for the Jews. ಮತ್ತು ಒಳಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ. That we call holy place. ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತೇವೆ. And again there will be a most high place, holy and holiest place. ಮತ್ತು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ.
Listen, the many times the youngsters do not have the victorious spiritual life because we are in the first place many times. ಅನೇಕ ಯವನಸ್ಥರು ಸಹ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೊರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು. Yet you have a promise about the third place. ಆದರೂ ಸಹ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದ ವಾಗ್ದಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವಿರುವುದು ಹೊರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ. Listen, the promise of God is there already for you. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗಾಗಿ ಇದೆ. But you have to move from one place to another place and another place to the most high place. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಹೊರಾಂಗಣದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ. And listen, the many youngsters and many, I'm not talking about the only the youngsters, and many Christians are making themselves full by believing just a promise, and they don't move from one place to the another place. ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೊರ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Listen, sometimes some of the prophet came and told you that you are going to be a man of God and woman of God, you are going to be a great prophet, God is going to use you in the different countries. You know, the promise is true. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದೇವ ಸೇವಕರುಗಳು ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ನುಡಿದು ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ, ಅಭಿಷೇಕಿಸ್ತಾನೆ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ. The promise is true. ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಿಜವೇ. But when it will happen? ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಆಗೋದು? Listen, that many people are blindly believing that the days will bring to me that place. ಕೆಲವು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಯ್ತಾನೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. Many people are by blindly believing the days will bring that opportunity in my life. ಕೆಲವು ಜನರು ಬಹಳ ಅಂಧರಾಗಿ ನಂಬುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಯ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ತದೆ, ಸಮಯ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. But I tell you, actually the days are not going to bring it, but you are going to move from one place to the another place. ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದು ನೀನು ಚಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. If we see the three places, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. For the Gentiles, let me talk about that today. ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಮತದವರು, ಅನ್ಯ ಜಾತಿ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅಂಗಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. Please turn your Bible to the Luke 19. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನೀವು ತಿರುಗಿಸುವುದಾಗಿದ್ರೆ please listen. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. Luke 19. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅದರ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. If we read 45 and 46. 45 ಮತ್ತು 46ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೀನು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ್ರೆ, Jesus went into the temple. ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಆಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. Listen. ಕೇಳಿ. He just entered into the temple. ಆತನು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನಷ್ಟೇ. The first place is for the Gentiles. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಳ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಳ. Listen. ಕೇಳಿ. When Jesus went into the temple, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ he began to drive out those who brought and sold in it. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತವರನ್ನ ಆತನು ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ. Listen. ಕೇಳು. The many Christians are in this place now. ಈಗ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಇರೋದು. Listen. ಕೇಳು. That the place called the place of prayer, ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆಲಯ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಥಳ. but the scene, what is happening there, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸೀನ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಘಟನೆ ಏನಾಗಿದೆ. the people are buying and selling. ಆದ್ರೆ ಆ ಹೊರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The birds and animals. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. Yet they are saying these things for the offering.
ಅದು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Again I tell you, I do not have the revelation, the revelation about the, the tabernacle. I'm humbly says this. ನನಗೆ ಕರ್ತನ ಮಂಜೂಷದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇನ್ನೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. The man of God does, I believe. God is using him in many places. And one thing, that was my prayer honestly to God. ಅದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. Because when I met him first time, ನಾವು ಮೊದಲೇ ಸಾರಿ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ I began to pray, Lord, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ, ದೇವರೇ, and this man of God is so selfish. That is true. I'm true. I'm not kidding. I'm true. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Because when I had a first meal in his house, ಮೊದಲೇ ಸಾರಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ I was asking him, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, Pastor, are you traveling to the places? ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. He said, no pastor, I don't like. ಆ ದಿನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. And I said in my heart, you will. ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You will. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಯಾಣ? Listen very carefully. ದಯವಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. That's a different picture. But if we come to the place for the Gentiles, ಅನ್ಯರಿಗೆ ನೇಮಕವಾದಂತಹ ಹೊರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬರುವಾಗ, yet this place called the place of prayer, we see we are not listening the sound of prayer, but we are listening something. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆ ಆಲಯವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಹೊರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಬ್ದವೇ ಕೇಳಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. When Jesus came into the temple, the first noise he was listening, not the sound of prayer, but the sound of animals and birds. ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಯ ಎಂಬಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಂತ ಶಬ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶಬ್ದವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶಬ್ದವಾಗಿತ್ತು. And the many believers today, ಈ ದಿನ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ. They are in that exactly in that place. ಅವರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಯ ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. That's a flesh. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರ. They are not praying. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They are not worshiping. ಅವರು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. They are not praying. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. They are giving the crazy sound in their life. Crazy sound in their life. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯ ಶಬ್ದ. And yet they are saying we are putting the offering for the Lord, yet the sound is crazy. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವುದೇನೋ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ಶಬ್ದವೇನು ದೇವರ ಆಲಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯದ ಶಬ್ದವೇನು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಾಟ ನಡೀತದೆ. The moment Jesus entered into the temple, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ he doesn't like this sound. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆತನು ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. Listen my brother, ನನ್ನ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ. listen this place for the Gentiles who are not called by the people of God. ದೇವ ಜನರೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡದಂತ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನೇಮಕವಾದಂತ ಅಂಗಳವದು. You are there. ನೀವಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ. You are there. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Some of you are there. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. You are there in the place and singing song and praying. The sound is so crazy. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಹುಚ್ಚಾಟವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Praying for money, praying for job, praying for marriage, praying for children. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮದುವೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. They are praying for the house, praying for the school fees, praying for the rent, this and that. I need a bike, God, I need this and that and this and that and that. Is it okay?
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದ್ರೇನು ಬರೀ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು, ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ, ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಇವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇವೆ. The moment Jesus entered into the temple, he kicked that. ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇ ತಡ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನು ಹೊರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. He just kicked that. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. And he said here, my house, it is written, my house is a house of prayer, but you have made it den of thieves. ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ನನ್ನ ಆಲಯವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು, ಆದ್ರೆ ನೀವಾದರೂ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. The many time our people, our believer could not able to come into the presence of God, which is the most high place, because they made their life den of thieves. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಕಾರಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದೇ. Listen, the Bible says your body is a temple of God. ಕೇಳಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಶರೀರವು ದೇವರ ಆಲಯ. Your body is a temple of God. Do you hear me? The Spirit of the Lord is speaking to you. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಶರೀರವು ದೇವರ ಆಲಯ. The Bible says your body is a temple of the Holy Spirit. ನಿನ್ನ ಆಲಯವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿದೆ. The moment God sees your body, it looks like the den of thieves. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Yet it says the house of prayer. ಆಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದೆ. Yet it says they have come to the temple of Jerusalem. ಆದರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Brother, ಸಹೋದರ, you may say that I am offering to God. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, giving praising to God, ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. But when God sees you, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ it looks like a den of thieves. ಅದು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. You know why? ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? You know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? Even in that offering, ಆ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, even in that worship, ಆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, they made a profit. ಅವರು ಲಾಭವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That sheep's for the profit. ಆ ಕುರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾರುವವರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿಯೇ. That birds for the profit. ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಲಾಭವೂ ಸಹ ಮಾರಾಟದ ಲಾಭ ಮಾರುವವರಿಗೆ. Lamb for the profit. ಕುರಿಗಳು ಸಹ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿಯೇ. Listen, the many time the people could not able to come to the most high place, because in the presence of God you are looking the profit. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಭವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನಗೇನು ಲಾಭ ಎಂಬುದಾಗಿ. How many of you listen this? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? When the moment Jesus came into the temple, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ he was listening the crazy sound. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಶಬ್ದ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Yet it says offering for God. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿಯೇ. Yet it says worshiping God to God. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರವೇ ಇದನ್ನ ತಂದಿರೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ. Jesus kicked them out. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ. Brother, ಸಹೋದರ, there are the 3 places. ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಥಾನಗಳುಂಟು. When you come to the first place, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರುವಾಗ, if you want to move to the next place, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಮುಂದಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ, you have to kick. ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀನು ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. You have to kick your desires of profit. ಒಂದು ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. You have to kick the crazy sounds. ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೀನು ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕು. If you want to come to the presence of God, you must kick. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ನೀನು ಬರಬೇಕಾಗಿರುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಒದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕು. Listen, ಕೇಳು. if you are praying for the material things, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಈ ಲೌಕಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ, listen, ಕೇಳು.
I appreciate you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. I appreciate you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. But you have to understand, but you are still in the place of the Gentiles. ನೀನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅನ್ಯರಿಗೆ ನೇಮಕವಾದಂತಹ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ದೇವರ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸಹ. Until you come to the next place. ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರುವವರೆಗೆ. Let me say like this. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. If you make your life is like a den of thief, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನ ನೀನು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ, looking the profit in the presence of God, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಹುಡುಕುವುದಾಗಿದ್ರೆ, listen, ಕೇಳು, the Jesus wants to cleanse you today. ಈ ರಾತ್ರಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Jesus wants to kick all those desire out of your life. ಆ ಎಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕ ಆಶೆಗಳನ್ನ, ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೊರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೆ ಪಡ್ತಾನೆ. He wants to sanctify you then. ನಿನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಆಶೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Listen, ಕೇಳು, the presence of God, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. listen, I hope you must understand me. ನೀವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕೇಳಿ, the presence of God, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, what we are talking, ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, it's not in the place of Gentiles. ಅದು ಅನ್ಯರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿಲ್ಲ. The presence of God which we are talking is not in the holy place. ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. The presence we are talking about, it is in the most high place. ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಮಹಿಮೆಯು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. There is a ark of covenant. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಮಂಜೂಷವಿದೆ. If you carry that ark of covenant on your shoulder, even the river of Jordan will give away for you. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕರ್ತನ ಮಂಜೂಷವನ್ನ ನೀನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ್ರೆ, ಯೋರ್ದನ್ ಹೊಳೆಯೂ ಸಹ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಇಬ್ಬಾಗವಾಗುವುದು. Listen me very carefully. ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. The priest, the moment the priest landed into the river of Jordan, it given the way for them. ಆ ಒಂದು ಕರ್ತನ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಂತ ಮಹಾಯಾಜಕರ ಪಾದಗಳು ಯೋರ್ದನ್ ಹೊಳೆಯ ನೀರಿನಿಗೆ ತಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೋರ್ದನ್ ಹೊಳೆ ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ ಒಣ ನೆಲವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. But I want to tell you here, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೇನೆ, if the priest goes through the river of Jordan without the ark of covenant, what will happen? They will die. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಯೋರ್ದನ್ ಹೊಳೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. I tell you, this world looks like a Jordan river. ಈ ಲೋಕವು ಯೋರ್ದನ್ ಹೊಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. If you want to pass that and go on, we want to go to the land which is honey and the milk is flowing, then you must carry the glory of God on you then. ಕರ್ತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತ ವಾಗ್ದಾನದ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀನು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡವನಾಗಿರಬೇಕು. For that you have to come to the most high place. ಹಾಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಮೊದಲು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ? Listen very carefully. Now many times we are in the place of the Gentiles. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಅನ್ಯರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಹೊರಾಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. Looking for the profits. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕುವ ಹಾಗೆ, thinking about the future. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವರಾಗಿ, even living with the guilty what we have done. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅದ ತಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡವರಾಗಿ, the moment we started the prayer we could not able to feel the presence of God. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅನುಭವವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And 100 times says hallelujah. ನೀವು 100 ಸಾರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳಿದರು, and some people try to shake their body. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಜನರು ಅಲ್ಲಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That's a good exercise. ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾತ್ರ. Listen, ಕೇಳು, the glory of God is not there. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. But now you have to kick all the worldly desires out of your life.
ದೇವರು ಮೊದಲು ನಿನ್ನಿಂದ ಇಹಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಆಶೆಗಳನ್ನ, ಶಾರೀರಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. You have to born in the spirit. ನೀವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. The one who come into Christ is a new creation. ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿದ್ರೆ, ಬರುವವನಾಗಿದ್ರೆ ಅವತನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು. Listen, many times when you start your prayer, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ you will not feel the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. You will have guilty. ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರಬಹುದು. You will have so many desires. ಅನೇಕ ಆಶೆಗಳು ನಿಮಗಿರಬಹುದು. Praying for this and that and then something will bother you. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಚಿಂತೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಹುದು. But I tell you, wait. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಾಳು. I tell you, wait. ತಾಳು. When I got saved, ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ, I still remember my first day prayer. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. I decided to pray at least 5 hours. 5 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. I went inside. ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ. I prayed for 5 hours. 5 ಗಂಟೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. And I came out. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ. The problem is, ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ, the clock just moved for 10 minutes. ಆ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ಬರೀ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. 5 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ. I hope you understand. But ಆದ್ರೆ I went back. ತಿರುಗಿ ನಾನು ಹೋದೆ. And one of my friend, his name is Balakrishna. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂತ ಇವರ ಒಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹಿತರು. He is IMS Reverend now in Bijapur. IMS ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೆವರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ. As a man of God, amazing man of God. ಆದ್ರೆ ಉನ್ನತನಾದಂತ ದೇವರ ಸೇವಕರು. I told him, I said, I cannot pray. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೇನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು. And he said, ಅವನು ಹೇಳ್ದ, when your flesh die, you will pray. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಸಾಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. When your flesh die, you will pray. ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಸಾಯುವುದಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Then the next day I went into my prayer room. ಅದರ ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋದೆ. I prayed first prayer. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. Lord, I will try to kill myself, otherwise you just kill myself. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಜಜ್ಜಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಸಾಯದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು. That time I was so thirsty. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಬಾಯಾರಿದವನಾಗಿದ್ದೆ. The body is saying, go and drink water. ಶರೀರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿದುಕೋ. And again the mind says, ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತದೆ, in the middle of prayer, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, if we have any emergency, ಏನಾದ್ರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ರೆ what will do? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಹೆದರಿಸ್ತದೆ. You cannot go there, so now you go for the washroom now. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಳವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತದೆ. If you don't misunderstand me, ನೀವು ಇವರನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, I said, even if my kidney becomes chutney, I am not going to go out now. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ರಿ? ಬಹುಶಃ ನೀವು ನಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕು. Then I began to sing so many songs. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. I never felt the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Then as like somebody shake the body, I began to shake the body. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಗಲಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. I'm telling the truth. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. My younger brother is here. ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Because I shake my head, ನಾನು ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದೆ, I hit in the wall and I got bleeding. ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ನಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಗೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಬಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಡೆದೋಯ್ತು. I got broke. ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು, ನಾನು ಬಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ.
You know, I switch on the light. ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ I felt something wet here. ಇಲ್ಲೇನೋ ಹಸಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. And look, it's the blood. ನೋಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತ. Not Jesus' blood, it's my blood. ಅದು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವಲ್ಲ, ಇವರ ರಕ್ತವೇ. And I said, even my brain come out, I'm not going to stop my prayer. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಿಡ್ನಿ ವಿಷಯ ಮುಗಿತು, ಈಗ ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಲ್ಲ. Then right after that, ಅದಾದ ನಂತರ I had a emptiness in my life. ನನ್ನ ಒಂದು ಖಾಲಿತನ, ಒಂದು ಬರಿದಾಗಿರುವಂತ ಅನುಭವ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿರಾಶೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. I felt the very first time in my life, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. the very first time, ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ my heart began to say to me, ನನ್ನ ಹೃದಯ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, you are nothing. ನೀನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. Without him you cannot do nothing. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸಾರಿ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Now I was in the middle. ನಾನು ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. If I go out, I will die, because God already told me that you are nothing without me. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದಾನೆ ನಾನಿಲ್ಲದೆ ನೀನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. And all your problems will come back. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ತಿರುಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. All your pains will come back. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ತಿರುಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. Your sins will come back. ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ತಿರುಗಿ ಬರ್ತವೆ. So if I go out now, ಈಗ ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ, I will die. ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. Then I decided, let me die in more than, instead of going die outside. ನಂತರ ನಾನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದು ಉತ್ತಮ. I began to pray. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. Then I became quiet. ನಂತರ ನಾನು ಶಾಂತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. I felt the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. I felt Jesus came and seated in me. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಸನನಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. The day was, I thought, 20 minutes. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಈಗ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರಬಹುದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. When I opened my door, ನನ್ನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ, it was 7 hours has gone already. 7 ತಾಸುಗಳು ಸಂದು ಹೋಗಿದ್ವು. From that day, ಆ ದಿನದಿಂದ my life began to walk with Jesus. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. Listen me, brother. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳು. You are in the first place. ನೀವು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೀರಾ. When you start your prayer, ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ, the sounds of birds. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತದೆ. When you are praying, the sounds of birds. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಶರೀರದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. When you are praying, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ the sounds of sheep, goat. ಒಂದು ಆಡು ಕುರಿಗಳ ಶಬ್ದ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. When you are praying, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ the sound of mouse. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಬ್ದ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Not only in the sleep, also in prayer. ಅದು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. Listen me. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೋ. You must know one thing. ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. You have 2 more places to move forward. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 2 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Amen. Amen. You have 2 more places to move forward. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಇನ್ನೂ 2 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. It will take sometimes, maybe I do not know, maybe the 20 minutes, 2 hours, 3 hours, maybe 1 day, I do not know. ಅದು 2 ಗಂಟೆ ನಿನಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಒಂದು ದಿನ ನಿನಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಸಮಯ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Then you will come to the holy place. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀನು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ. You know what? ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Now you don't feel guilty. ಈಗ ನಿನಗೆ ಏನು ಅಪರಾಧಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. But you will sing hymns. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರ್ತನ ಗೀತಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತೀಯ. Meditate the law of God. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತೀಯ. Meditate the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತೀಯ. And play the guitar, drums and music. It's amazing. ಅದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರ್ತನಿಗೆ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀಯ. There the people will be with you.
ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. The crowd will be with you. ಜನ ಸಮೂಹ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಲ್ಲಿರ್ತದೆ. Your family will be with you. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಲ್ಲಿರ್ತದೆ. Listen me brother sister. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೋ. Because many believers and many people are not seeing the glory of God in their life because they satisfy in this place. ಅನೇಕ ಜನರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. Because they moved into the holy place, there is no more the sounds of bird, no more sounds of goat, sheep and cow, nothing. ಈಗ ನೀನು ಹೊರ ಅಂಗಳದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಿಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಶಾರೀರಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳ ಶರೀರದ ಆ ಶಬ್ದ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. There is always a sound of guitar. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾದ್ಯಗಳ ಶಬ್ದ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸೋದು. There is always a sound of drums. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾದ್ಯಗಳ ಶಬ್ದ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸೋದು. Singing hymns and singing the songs. ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಗೀತಗಳನ್ನ ಹಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು. And worship him. ಆತನ ಆರಾಧನೆ. And meditating the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು. Even the depth of the word of God. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು. Wonders of the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. Oh, it is amazing. ಅದು ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. But I tell you, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, many Christians stuck in that place. ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Many servants of God stuck in that place. ಅನೇಕ ದೇವ ಸೇವಕರುಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I tell you, but there is one more beautiful place. It calls most high, holiest place. There God is. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಚಲಿಸ್ತಾನೆ, ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನ. You ready for that? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? You ready for that? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? You ready for that? ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? You ready for that? ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? If you stuck in the first place, ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿದ್ರೆ God will kick you then. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಒದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. When you come to the second place, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿದ್ರೆ you will feel good. You will feel good. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅನುಭವ ಆಗಬಹುದು. Amazing presence of God. ಸುಂದರವಾದ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. But I tell you, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, there's one more place. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. There ಅಲ್ಲಿ you cannot take your family. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೀನು ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. You cannot take your people. ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನ ನೀನು ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Only you. ನೀನು ಮಾತ್ರ. Listen. ಕೇಳು. There you cannot pray for the goat. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ಕುರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಲಾಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You cannot pray for sheep. ಒಂದು ದನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. You cannot pray for birds. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಲ್ಲ. You cannot sing songs. ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಲ್ಲ. You cannot meditate the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಧ್ಯಾನಿಸಲ್ಲ. But you will only serve the Lord. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರ್ತನನ್ನ ಸೇವಿಸುವಿ ಅಷ್ಟೇ. You and God alone. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಮತ್ತು ದೇವರು ಮಾತ್ರ. Tell you, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, there you will have a covenant. ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. That covenant, ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ is like between the husband and wife. ಅದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. Listen. ಕೇಳು. That's the presence of God. ಅದು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. That God asks you to come. ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿರುವುದು. There he is waiting for you. ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ಆತನು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Shouting, shouting, shouting. ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ, shouting, 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 shouting. ಕೂಗಿ 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 ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Wait. ತಾಳು. Move to the next place. ನೀನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು. I am worshiping the Lord. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ನೀನು ಆರಾಧಿಸು. Brother, when you move from one place to the another place, ನೀನು ಅಂಗಳದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, listen, ಕೇಳು, if you do not move to the second place, you cannot move to the third place. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರದೆ ನೀನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ? And many people are saying, Lord, ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರೇ, I'm ready to hear. ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. I tell you, unless you come to
the second place, you cannot come to the most holy place. ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರದ ಹೊರತು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? But I tell you, do not stuck in the second place. ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಡಿ. Come to the most high place. ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಿ. Listen. ಕೇಳು. When you come to the holy place, ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, the most holy place, ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, you could able to carry the ark of covenant. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಯ ಮಂಜೂಷವನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. When you carry the ark of covenant, ನೀನು ಕರ್ತನ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, your people will receive the victory. ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಜಯ ಸಿಗ್ತದೆ. Your people will have a way to go into the land which is flowing, the honey and the milk is flowing. ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗ್ತದೆ. Listen. ಕೇಳು. Listen, my brother, sister. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಕೇಳು. The house of praise. ಸ್ತುತಿಯ ಈ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ, do you know why God anointed you specially? ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Do you know why God encountered you with specially? ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಆತನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? Do you know God has provided many beautiful grace He has provided which the many people do not have that. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ದೊರೆಯದಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? I tell you not to do the ministry. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದು ನೀನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. I tell you not to preach the gospel. ನಾನು ನಿನಗೆ ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. I tell you not to do this and that. No. ಅದನ್ನು ಮಾಡು, ಇದನ್ನು ಮಾಡು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರು, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. The priority to come to the most high place. ಮೊದಲು ನೀನು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. When you come there, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, you will not only serve the Lord, ನೀನು ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು, ಕರ್ತನನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, and also you will carry the glory of God upon you to the people. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುವಿ. How many of you understand this? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? I tell you, I don't have the revelation about the tabernacle. ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲ. But the Spirit of the Lord spoke to me this evening. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ask my people to move from one place to the another. ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೊರ ಅಂಗಳದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸು. Amen. Listen very carefully. ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. Here we see the prophet Elijah. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಯ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Let's see what happened in his life. ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ. It's a beautiful, ಸುಂದರವಾದದ್ದು. Listen, if you read 1 King 19, ಮೊದಲನೇ ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 8 to 13. 8ರಿಂದ 13ನೇ ವಚನ. Listen. ಕೇಳಿ. I spoke about the power of God and the presence of God. ದೇವರ ಬಲ ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಿರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾನು ಬೋಧಿಸಿದೆ. And here we see the amazing in his life. ಮತ್ತು ಈತನ ಎಲಿಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The 8th verse say he arose and ate and drank and he went in the strength of that food 40 days and 40 nights as far as Horeb. 8ನೇ ವಚನ. ಅವನು ಎದ್ದು ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಅದರ ಬಲದಿಂದ 40 ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ದೇವಗಿರಿಯಾದ ಹೊರೇಬಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಇಳುಕೊಂಡನು. Listen. ಕೇಳಿ. He ate. ಆತನು ತಿಂದನು. First he arose. ಆತನು ಎದ್ದ. He ate. ತಿಂದ. He drank. ಕುಡಿದ. And he went. ಆತನು ಹೊರಟು ಹೋದ. Because of the food. ಆ ಊಟದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. How much of food? ಎಷ್ಟು ಊಟ ರೀ? ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಉಣಬಹುದು? Not a family pack. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ರಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ. Just the bread. ಬರೀ ರೊಟ್ಟಿ. ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ ತಂದಂತ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ. I'm talking to you. I'm talking to the people. I'm not talking to the
the newcomers, I know I'm talking to the spiritual, mature people. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. Brother, ಸಹೋದರ, I believe you are in this situation. ಸಹೋದರಿ, ನೀನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. This church is experiencing with the word of God, with the power of God, with a small thing you could able to walk 40 days and night on the mountain. ಆತನು ತಿನ್ನಂತ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಯೆಹೋವನ ಗಿರಿಯನ್ನ ಹೊರೆವನ್ನ ಏರುವುದಕ್ಕಾಗಿ 40 ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ನಂತ ಒಂದು ಊಟದ ಮೇಲೆ ಆತನು 40 ದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ದ. Listen me. ಕೇಳಿಸಿಕೋ. Listen. ಕೇಳಿಸಿಕೋ. And this man brought the fire from God. ಈತನು ಎಂತವನಂದ್ರೆ ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವರ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಂದವನು. He brought the fire. ದೇವರ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಂದವನು. And he made every Israel to confess that Jehovah is God. ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದವನು ಇವನು. And he killed all the false prophets. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಆತನು ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟವನು. 400 people. ಅದು 400 ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು. We could not able to cut the 400 tomato, 400 potato. 400 ನಾನು ಬದನೆಕಾಯಿ 400 ಬದನೆಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ. Listen, even the 4 onions we can say, we cannot cut the onions. 4 ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ. But this man killed 400 false prophets. ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ 400 ಜನರನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಆತನು ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ. Please do not mistake me. I'm not going out of the sermon. I tell you one thing. If you are the prophet of God, you will definitely kill all the false prophets. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿ ಆಗಿರುವುದಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ನೀನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತೀಯ. I don't know how much you understand. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ಹೊರಗಿನ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಸಂಹರಿಸ್ತೀರಾ. Listen very carefully. ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. Yes. Don't go and kill any pastor. ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳಂತ ಸಿಕ್ಕವ್ರನ್ನ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಳಗಿರುವಂತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು. We want to obey 100% for God. So let me kill all the pastors in Belgaum. ದೇವರನ್ನ ನಾನು 100ಕ್ಕೆ 100 ವಿಧೇಯನಾಗು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. Listen me. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿ. This man, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, brought the fire, ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಂದ, made all the Israelites to confess that Jehovah is God. ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ. And he killed all the false prophets. ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಆತನು ಸಂಹರಿಸಿದ. ಆದರೂ ಸಹ he had a fear of death. ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಮರಣದ ಭಯ ಅವನನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳು. Then God gave a bread from heaven. ದೇವದೂತನು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಪರಲೋಕದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Then he got strength. ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಬಲ ಬಂದಿತ್ತು. And he walked 40 days and nights. 40 ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆತನು ನಡೆದ. Where he was walking on the mountain. ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆದ? ಅವನು ಹೊರೆ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ನಡೆದ. Listen, ಕೇಳು. Then ಅಲ್ಲಿ there he went into the cave. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. Listen, ಕೇಳು. And spend the night in that place. ಆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಆತನು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ. How many of you understand this? ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? This man brought the fire. ಈತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಂದವನು. Made the people to confess Jehovah is God. ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದವನು. And killed all the false prophets. ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನು ಸಂಹರಿಸಿದವನು. And he had the food from the heaven. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. He was walked. ಅದರ ಫಲದಿಂದ ನಡೆದ. 40 days and night. 40 ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ. He realized one thing.
He realized ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆತನು ಗ್ರಹಿಸಿದ. Where is my intimacy? ನನ್ನ ಕರ್ತನೊಂದಿಗಿರುವಂತ ನನ್ನ ಐಕ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. Listen. ಕೇಳು. He brought the fire, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಂದ, turned the nation to God, ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ, killed all the prophets, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ, had the food from the heaven, ಪರಲೋಕದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ತಿಂದ, walked 40 days and nights, 40 ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯು ನಡೆದ, and finally ಕೊನೆಯದಾಗಿ he came to the cave. ಆತನೊಂದು ಗುಹೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. There he stayed the night. ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. There he spent the night. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಕಳೆದ. Spend the night. ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ. There, ಅಲ್ಲಿ, there, ಅಲ್ಲಿ. the Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, the word of the Lord came to him. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಆತನಿಗೆ ಬಂದಿತು. This man never anointed the kings. ಈತನು ಯಾವ ಅರಸನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲಿಲ್ಲ. This man never anointed prophets. ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಈತನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲಿಲ್ಲ. Listen very carefully. Oh, amen. ಇದನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು. This man is doing by doing and doing and doing. Finally he tired. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆತನು ಸತತವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತರುವಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ದ. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಆಯಾಸಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. Brought the fire, killed the prophets, turned the nation to God, and ate the food and walking. Finally he became tired and he came to the cave and he said, "Where is my time with God?" ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಂದ, ದೇಶವನ್ನು ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ, ರೊಟ್ಟಿ ಪರಲೋಕದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಆತನು ಸೋತು ಹೋದ, ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He was walking 40 days. 40 ದಿನ ನಡೆದ. He was walking 40 nights. 40 ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ. But he never heard the voice of God. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಶಬ್ದ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. Listen me brother. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳು. This church is anointed church. ಇದು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಭೆ. This church had encounter with God. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಸಭೆ. But you know, you're walking days, you're walking nights, you're walking. I ask you brother, where is your time with God? ನಾನು ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವೆಲ್ಲಿ? Where is your time with God? ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸಮಯವೆಲ್ಲಿ? He was walking, no sound, no voice, no word. ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಧ್ವನಿ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You know what? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? Yet he brought the fire. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಬೆಂಕಿನೋ ಬಂತು. Yet he turned the nations to God. ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. Yet he killed all the false prophets. ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾಶ ಮಾಡ್ದ. He lived under the discouragement. ಆದ್ರೆ ಸತತವಾಗಿ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಿರಾಶೆ. There is no happy, there is no joy, there is no joy. ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಆನಂದ ಆತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. Why? ಯಾಕೆ? Running, ಓಡ್ತಾನೇ ಇರೋದು. running, ಓಡ್ತಾನೇ ಇರೋದು, running, ಓಡ್ತಾನೇ ಇರೋದು. Finally ಕೊನೆಯದಾಗಿ he came to the cave. ಆತನು ಗುಹೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. There ಅಲ್ಲಿ he spent the night. ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಕಳೆದ. When he spent, ಆತನು ಅದನ್ನು ಕಳೆಯುವಾಗ there ಅಲ್ಲಿ he had a voice of God. ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬಂದಿತು. The Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, the word of the Lord came to him. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಆತನಿಗೆ ಬಂದಿತು. And God asked him, what are you doing, Elijah? ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಎಲಿಯನೇ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? What are you doing here? ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? My Elijah, my prophet, ಎಲಿಯನು ಪ್ರವಾದಿಯು, my servant, what are you doing here? ನನ್ನ ಸೇವಕನೇ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? There ಅಲ್ಲಿ he began to pour all his heart.
ಆತನು ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಸುರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. There he began to pour all his pains. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸುರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. There he began to pour all the discouragement, all the ignorement, everything he began to pour. ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನ, ತನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಾಶೆಯನ್ನ, ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಅನಿಸುವಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆತನು ಹೊಯ್ದು ಬಿಟ್ಟ. God asked him, what are you doing, Elijah? ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲಿಯನೇ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? Brother, sister, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, exactly he was walking on the mountain according to the will of God. ಆತನು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವುದು ಸಹ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. But ಆದ್ರೆ the word of God was not there. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಆತನಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. He never thought to stay one night, one single night in his presence. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. Exactly he is walking 40 days and night according to the will of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ 40 ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಆತನು ನಡೆದ. According to the will of God, he brought the fire. ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಂದ. Because he said, Lord, I am doing everything according to your will and your word. So, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು. let the fire come. ಆದ ಕಾರಣ ಬೆಂಕಿ ಬರಲಿ. The fire came. ಬೆಂಕಿ ಬಂತು. He killed all the false prophets. ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಕೊಂದು ಹಾಕದ. The whole nation is rejoicing. ಇಡೀ ದೇಶವು ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. Except Elijah. ಆದ್ರೆ ಎಲಿಯನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, Listen. ಕೇಳು, Except Elijah. ಎಲಿಯನನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ Everybody are rejoicing in the revival. ಆ ಉಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But not Elijah. ಎಲಿಯನಿಲ್ಲ. You know why? ಯಾಕೆ? You know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? The call of God is different for the people of Israel, and the call of God is so different for Elijah. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದದ್ದು. ಅವರನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲಿಯನಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಕರೆದಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ, ಕರೆಯುವಿಕೆಯೇ ಬೇರೆ. Listen, the ordinary people can enjoy in the presence of God, in the worship, by reading the word of God. Yes, they can enjoy. ಜನರು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಪಡಬಹುದು. In the worship, ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡಬಹುದು. in the meeting and everything, ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡಬಹುದು. but ಆದ್ರೆ Elijah, ಎಲಿಯನು, his call is different. His call, ಅವನ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಬೇರೆ. the expectation of God is different for Elijah. ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಯನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಶಿಸಿರುವ ಮಟ್ಟವೇ ಬೇರೆ. Understand this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಜನರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲಿಯನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉನ್ನತವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. Give a big clap to Jesus. God doesn't have the expectation from the people. ದೇವರಿಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ರೀ. But God has expectation for Elijah. ಆದ್ರೆ ಎಲಿಯನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಉನ್ನತವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. And you are saying, I'm like them, I'm doing everything as what they are doing, they are always happy, but I'm not. ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವರ ಹಾಗೆ ಆನಂದವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? You cannot. ನಿನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You cannot. ನಿನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Because your standard is different. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟವೇ ಬೇರೆ. The expectation of God is different. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗಿರುವಂತಹ ಆಸೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು. The call of God is different. ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು. The invitation of God is different. ದೇವರ ನಡೆಸುವಿಕೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು. The place what God has kept for you is different. ನಿನಗಾಗಿ ದೇವರಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು. The people of Israel is in the country, but God is asking you to come back to the cave. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನಾದರೂ ಗುಹೆಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. They are staying with the wife, they are staying with the children, they are staying with the mother, they are staying with the father and sons and brothers and sisters. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ
Yeah, but God is asking the Elijah to come to the cave. ಆದ್ರೆ ಎಲಿಯನೇ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಹೆಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Elijah, listen. ಎಲಿಯನೇ ಕೇಳು. The people of Israel can enjoy with the family. ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾಗ You cannot be with your family. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. God is asking back to the cave. ದೇವರು ನಿನ್ನ ತಿರುಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಹೆಗೆ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Come back, Elijah. ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಾ ಎಲಿಯನೇ. I tell you. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Your place is not among the place. Your place is with God. ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಜನರ ಜೊತೆಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಯೆಹೋವನ ಜೊತೆಗೆ, ಆತನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೋ ಶೆಬ್ರೆಕೆಲೆ ಮಾಂದಲಗದೆ ಎಲಬಸ್ ಕೆಲವೊಂದಲ ಬರಿಸ್ಕಿತ್ತೀನಿ ಮಾಯಾಂದ. There God is asking, what do I do here? ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? Have you finished? ಆಯ್ತಾ ನಿಂದು? Have you finished everything? ನಿನ್ನೆಲ್ದ ಆಯ್ತಾ? Have you finished all your energy and strength? ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಮತೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತೀರಿತಾ? Your own strength? ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಲ ಮುಗೀತಾ? Your own ways? ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ತೀರಿತಾ? Your own thoughts? ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿದ್ವೋ? Your own talents? ನಿನ್ನ ವರಗಳು ಮುಗೀತಾ? Everything finished? ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ? It's finished. ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. What are you doing here? ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? And he began to say, this. ಅವನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾವನು, ಇವನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾವನು, ಅವನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರು, ಅವರವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ದೂರುಗಳನ್ನ ಆತನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಜಜಬೇಲನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ನಿರಾಶೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಗಿಸದ ಕಾರ್ಯಕತೆ. God said him, ದೇವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? Then the 11th verse says, 11ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, Amen. Elijah, go out. ದೇವರು ಎಲಿಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲಿಯನೇ ಗುಹೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋ. Come out. ಹೊರಗೆ ಬಾ. And stand on the mountain before the Lord. ಆಗ ತಿರುಗಿ ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲು ಎಂಬ ವಾಣಿಯಾಯಿತು. ತಾಳು. God says, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, what are you doing here? ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? God, I prayed 40 days, fast and pray. ದೇವರೇ 40 ದಿನ ನಾನು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. I done all the children's ministry. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ. Youth ministry, ಯವನಸ್ಥರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ. women's ministry, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸೇವೆ, house visit, ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. I counseled them day and night. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದೆ. After the job came, they forgot me. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪೋ. Now they are asking me, they are talking against me. ಅಷ್ಟಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಈಗ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ. And I did all the media ministry. ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ. I took the picture, I took the video, I set the sound system, I played the drum, I played the bass guitar. ಬೇಸ್ ಗಿಟಾರ್ ನುಡಿಸಿದೆ, ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ನುಡಿಸಿದೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದೆ. But the people know they are not respecting me. ಆದ್ರೆ ಈ ಜನರು ನನ್ನನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. They are killing me. ನನ್ನನ್ನೇ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I am alone the faithful for my pastor. ನಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ದೇವರದ ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? Now ಈಗ this is a time, ಇದು ಸಮಯ that you supposed to stand before the Lord. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ತೀರಿತು, ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದದೆ. Without his presence, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ you cannot do anything. ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Yet you bring the fire, ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ನೀನು ತರಬಹುದು. turn the nation to God. ದೇಶವನ್ನೇ ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ನೀನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
You can destroy all the false prophets. ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ನೀನು ಸಂಹರಿಸಬಹುದು. You can walk 40 days and nights. 40 ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನೀನು ನಡೆಯಲೂಬಹುದು. Without His presence, you are nothing. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Listen, we are going to leave this place with a great understanding of God. ದೇವರನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಕೇಳು. Listen, ಕೇಳು. God said, okay. ದೇವರು ಹೇಳಿದ, ಹೌದಾ, come out of the cave. ಈಗ ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ. Stand before the Lord. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೋ. Behold, the Lord is passed by. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುವನು. Now he was so much joy and expectation. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದ, ಸಂತೋಷ. ಈಗ ಆತನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ. Wow, my God is going to pass by. ಈಗ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. He was waiting. ಆತನು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದ. He was waiting. ಆತನು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದ. This man brought the fire. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನೇ ತಂದವನು. Listen, ಕೇಳು. he was waiting. ಆತನು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Then ಆಗ a great and strong wind even tore into the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord. ಆತನ ಮುಂದೆ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು. Great wind, ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ, strong wind, ಬಲವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿ, even to break the mountains into the pieces. ಅದು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನೇ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ಬಿರುಗಾಳಿ. Elijah was ready. ಎಲಿಯನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ. Oh, my God is passing by. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ದೇವರು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. Because of the great wind, ಉನ್ನತವಾದಂತ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ he came out. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ. The Bible says, ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, but the Lord was not in the way. ಆ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಯೆಹೋವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Lord was not in the wind. ಯೆಹೋವನು ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. He got a discouragement now. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. What? ಏನಿದು? Great wind, ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ, big wind, ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ಸೀಳುವಂತ ಬಿರುಗಾಳಿ, even to break the mountains piece to piece. ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಬಿರುಗಾಳಿ. God is not there. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. No, he was not there. ದೇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. Then ಅದಾದ ನಂತರ, after the wind, earthquake, ಆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ನುಗ್ಗಿದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬಲವಾದ ಭೂಕಂಪ. The mountain, ಬೆಟ್ಟವು ಕದಲಿತು. the mountain has shaken. ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕದಲಿತು. My God must be here. ಆತನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ. Because of earthquake, ಇಂಥ ಬಲವಾದ ಭೂಕಂಪವೇ. he came out. ಆತನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ. He saw. ನೋಡಿದ. The Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, but ಆದರೆ the Lord was not in the earthquake. ಯೆಹೋವನು ಆ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Discouragement, ನಿರಾಶೆ, ನಿರಾಶೆ. Big earthquake, ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ. but God is not there. ದೇವರಲ್ಲಿಲ್ಲ. No, ಇಲ್ಲ. that's not the power of God. ಅದು ದೇವರ ಬಲ ಮಾತ್ರ, not the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅಲ್ಲ. The big wind is the power of God. ಬಲವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು. Earthquake is power of God. ಅದು ದೇವರ ಬಲವೇ ನಿಜ. But again, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ
The Bible says after the earthquake, ಒಂದು ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ fire. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉಂಟಾಯಿತು. This fire he brought from the heaven. ಪರಲೋಕದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಬಂದಿತು. The same fire. ಅದೇ ಬೆಂಕಿ, same fire. ಅದೇ ಬೆಂಕಿ is coming down. ಇಳಿದು ಬಂತು. He said, now, this is my ministry, this is my call. The God must be in the fire. I'm ready. ಈಗ ಏನೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದೇ ನನ್ನ ಕರುವಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ದೇವರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಂದುಕೊಂಡ. This is my ministry, the fire ministry. God, the fire has come down. God must be there. ದೇವರ ಬೆಂಕಿ ಬಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ, ಇದೇ ನನ್ನ ಸೇವೆ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತರುವಂತ ಸೇವೆ, ಈಗ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದುಕೊಂಡ. He got ready. ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾದ. He took his garment. ಆತನು ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡ. The blanket. ಆತನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮೇಲೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ. The Bible says, ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, but the Lord was not in the fire. ಆದರೆ ದೇವರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Then ಆಗ after the wind, ಬಲವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿ ನಂತರ, earthquake, ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ, after the earthquake, ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ನಂತರ, after the earthquake, fire, ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ. now he decided God is not going to visit me. ಆತನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ದೇವರಿನ್ನೇನು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಲ್ಲ. Then ಅದಾದ ನಂತರ, after the fire, ಬೆಂಕಿಯ ನಂತರ, small voice, ಆ ಬೆಂಕಿಯ ನಂತರ small voice, ಕಡೆಗೆ ಮಂದಮಾರುತ ಶಬ್ದ, ಒಂದು ಅತಿ ಮಧುರವಾದಂತ ಚಿಕ್ಕ ಶಬ್ದ, ಮಂದವಾದ ಶಬ್ದ. The Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, when Elijah heard it, ಎಲಿಯನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ he wrapped his face, ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ. he wrapped his face in his mantle, ತನ್ನ ಮೇಲ್ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ. and now ಆಗ he went out, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ. and he stood in the entrance of the cave. ಆ ಒಂದು ಗುಹೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ, ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿಂತುಕೊಂಡ. Suddenly the voice came to him. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಮೃದುವಾದ ಯೆಹೋವನ ಧ್ವನಿಯು ಆತನಿಗೆ ಬಂದಿತು. What are you doing, my friend? ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನೇ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? What are you doing, my friend? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನೇ? He realized. ಆತನು ಗ್ರಹಿಸಿದ. Yes, I brought the fire. ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವಾಯಿತು, ಹೌದು ನಾನು ಬೆಂಕಿಯನ್ನೇನೋ ತಂದೆ, but my God was not in the fire. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. My God was not in the wind. ನನ್ನ ದೇವರು ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. but my God is in the relationship. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವನು. Then ಆಗ he anointed the king. ಆತನು ಅರಸನನ್ನ, ರಾಜನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ. Then he anointed the prophet. ಅದರ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಎಲೀಷನನ್ನ ಆತನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ. Then he went in the fire chariot. ನಂತರ ಬೆಂಕಿಯ ರಥದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ. Then you have to come. ನಿನಗೆ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಾಗ, there you have to come. You have to come to that place. ನೀನು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. You know where? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? Not for the wind. ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. Your youth ministry can be like a wind. ನಿನ್ನ ಯೌವನಸ್ಥರ ಸೇವೆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಹಾಗಿರಬಹುದು. That's the power of God. That God was not in the wind. ದೇವರ ಬಲ ಅದು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Then the earthquake. ಅದರ ನಂತರ ಮಹಾ ಭೂಕಂಪ. Like a women's ministry. ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ. It's like a earthquake shaking. ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಲುಗಾಡಿಸುವಂತ ಸೇವೆ. Shaking the villages.
ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವಂತದ್ದು, shaking the hospitals, ಅದು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವಂತದ್ದು, care cells, ಒಂದು ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವಂತದ್ದು, children's ministry, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವಂತದ್ದು, like a earthquake. ಒಂದು ಭೂಕಂಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. Great is the power of God. ದೇವರ ಬಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವೇ. But God is not there. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. It is the power of God. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ದೇವರ ಬಲವೇ. Then the fire. ಅದಾದ ನಂತರ ಬೆಂಕಿ. The fire. ಬೆಂಕಿ. The fire preach. ಬಲವಾದ ಬೆಂಕಿಯ ಬೋಧನೆ. The fire preach. ಬೆಂಕಿಯ ಬೋಧನೆ. Yes, of course, the power of God. ಹೌದು, ನಿಜ, ಅದು ದೇವರ ಬಲವೇ. But God was not there in the fire. ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವರು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. Then ಆ ನಂತರ a small voice, ಮಧುರವಾದಂತ ಒಂದು ಧ್ವನಿ. When I'm in the cave, ನಾನು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ I heard the voice. ನಾನು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. There God is. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. That's what God calls you to be there. ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರು ನೀನು ಅಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. More than your ministry, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, more than the power, ಬಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, more than the fire, ಬೆಂಕಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, more than the earthquake and wind, ಭೂಕಂಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. The relationship is so important. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದ. Listen me. ಕೇಳಿಸಿಕೋ. In the ministry I can see the power of God. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವರ ಬಲವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. But I cannot see God. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು. I cannot see God. ಆದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Right. But when I communion with Him, ಆದ್ರೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, it won't be like a fire. ಅದು ಬೆಂಕಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. It won't be like a wind. ಬಿರುಗಾಳಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. It won't be like a earthquake. ಭೂಕಂಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. But I can hear His voice. ನಾನು ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. And after that, ಅದಾದ ನಂತರ I am really become what I am. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕೋ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನಾಗಿರ್ತೇನೆ. Let's put our hands to God tonight. ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಚಾಚೋಣ. If God has spoken to you, please ಒಂದು ವೇಳೆ rise up. ದೇವರು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೋ. Put your hands to God. ನಿನ್ನ ಕರಗಳನ್ನ ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚು. Lord, yet I am doing ministry. ದೇವರೇ, ನಾನು ಸೇವೆನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. The fire ministry, ಬೆಂಕಿಯ ಸೇವೆ, the earthquake ministry, ಭೂಕಂಪದ ಸೇವೆ, wind ministry, ಬಲವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಸೇವೆ. But today I realize you was not there. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ದಿನ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನೇ ಅದರಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬಲವೇನೋ ಇತ್ತು, ನೀನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. But you are in me. ಆದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀಯಲ್ಲ.